السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ محترم حضرات سامعین و سامعات اور مشفق اساتذہ کرام، نیز مہمانان نظام، آج کی اس خوشگوار اور پرنور محفل میں میرا موضوع خطابت ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے فضائل۔ خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی، خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی، خود سنور جائے گی آخرت آپ کی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے فرقان حمید سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں بڑی ہی خوش اسلوبی سے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اور تکلیف در تکلیف اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ حضرات سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعہ انسان کو تاکیداً حکم دیا ہے کہ وہ اللہ خالق کائنات کا اور اپنے بزرگوار والدین کا شکر گزار ہوں، اور یہ شکر گزاری ان کے حق ادا کرنے سے، ان کی اچھی خدمت کرنے سے، ان سے اچھا برتاؤ و سلوک کرنے سے ہی ادا ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات غور طلب ہے کہ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے جس طرح اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اولاد پر ماں باپ کے بے شمار احسانات کی بنا پر اس کا شکر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اور پریشانی اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور نہایت ہی دکھ تکلیف اٹھا کر جنم دیا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے۔ حضرات سامعین و سامعات، یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 آیت کریمہ کے ذریعہ والدین سے اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دینے کے بعد خاص طور پر ماں کی مشقت اور پریشانی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جو باپ نہیں کر سکتا، صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ نمبر 1، ماں اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جو باپ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، ماں اپنے بچے کے پیدائش میں جو درد و تکلیف برداشت کرتی ہے، جو باپ نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ماں اپنے بچے کو 2 سال تک پریشانی در پریشانی اٹھا کر دودھ کی شکل میں اپنا خون پلاتی ہے، جو باپ نہیں کر سکتا، صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ماں اپنے بچے کے ہوش سنبھالنے تک اس کی تربیت و پرورش، صاف صفائی، دیکھ ریکھ بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کرتی ہے، جو باپ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کا رتبہ، درجہ اور مقام باپ سے کہیں بڑھا ہوا ہے۔ بخاری مسلم شریف میں ہے کہ ایک صحابی رسول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟
काला उम्म का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। काला सुम्मा, उसने कहा फिर कौन? काला उम्म का, आपने फरमाया तुम्हारी माँ। काला सुम्मा, उसने कहा फिर कौन? काला उम्म का, आपने फरमाया तुम्हारी माँ। काला सुम्मा, उसने कहा फिर कौन? काला अबू का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बार फरमाया तुम्हारा बाप। यह हदीस इस बात की दलील है कि हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक माँ है, यानी माँ का दर्जा बाप पर मुकद्दम है। माँ खुलूस व मोहब्बत का गुलदान है। माँ खुलूस व मोहब्बत का गुलदान है। माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं। माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले। उसके बाद बाप का दर्जा है, फिर उसके बाद दिगर रिश्तेदारों का दर्जा है। और इसी तरह की एक और हदीस समाअत फरमाएँ कि हज़रत मुआविया बिन जहमा का बयान है कि उनके बाप जहमा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद करना चाहता हूँ और आपसे मशवरा लेने आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? उन्होंने अर्ज़ किया, उन्होंने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलजमहा फ़इन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा, यानी माँ की खिदमत में लगे रहो क्योंकि जन्नत उनके कदमों के पास है। और तबरानी की हदीस में ये लफ्ज़ मौजूद है काला फलजमहुमा फ़इन्नल जन्नता तहता अर्जुलिहुमा, जाओ अपने माँ बाप की खिदमत में लगे रहो क्योंकि जन्नत उनके कदमों के नीचे है। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि वो आदमी बड़ा ही बदकिस्मत और बदनसीब है जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाकर भी उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। हदीस इस तरह है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िम अनफुहु सुम्मा रग़िम अनफुहु सुम्मा रग़िम अनफुहु क़ीला मन या रसूलल्लाह काला मन अदरका वलिवालिदैहि इंदल किबरी औ अहदहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्ना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो। पूछा गया किसकी नाक ए अल्लाह के रसूल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने वालिदैन को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया, फिर उसकी खिदमत करके उनको राजी रजामंद करके अपने आप को जन्नत का हकदार ना बना सका, ऐसा आदमी बड़ा ही बदनसीब है। और वालिदैन की रजा व खुशनुदी में ही अल्लाह की रजा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रिजा रब्बी फी रिजल वालिदैनी व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिदैन। रब की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है और रब की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। हज़रात सामीन और सामियात, कुरानी आयत और अहदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का ताकीदी हुक्म दिया है और खिदमत गुजार औलाद ही जन्नत का हकदार होगी। बहरहाल हुस्न सलूक में माँ का दर्जा बढ़ा हुआ है लेकिन बाप का दर्जा भी कम नहीं। जहाँ जन्नत माँ के कदमों के नीचे बताया गया है वहाँ बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल वालिद बाब औसतिल जन्ना, यानी बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है। बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत कूट कूट कर भरी होती है लेकिन औलाद के सामने अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं करता, अपने दिल में छुपा रखता है। शायर ने, अदीबों ने माँ के बारे में बहुत कुछ कहा है, लिखा है। आज मैं बाप के बारे में कहना चाहती हूँ। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का आसमान है। बाप है तो घर में हमेशा खुशी का राज है। बाप है तो घर में हमेशा खुशी का राज है। बाप से माँ की चूड़ी जेवर और सुहाग है।
باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے ہیں، باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے ہیں، باپ ہے تو بازار کے سب کھلونے اپنے ہیں۔ اور ایک شاعری یوں کہتا ہے کہ غم میں بچوں کے کب آنکھیں پرنم نہیں، غم میں بچوں کے کب آنکھیں پرنم نہیں، مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں۔ خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی، خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی، خود سنور جائے گی آخرت آپ کی۔ حسرت کے ہوں گے حل ہر مسئلے، حسرت کے ہوں گے حل ہر مسئلے، ماں کی ممتا کے آنچل تلے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔